नमस्कार. विचारांचा तारा न्यूज चॅनेलमध्ये तुम्हा सर्वांचे सहर्ष स्वागत. भोज येथे अंगणवाडीमध्ये टीव्ही वितरण व पौष्टिक आहाराची माहिती कार्यक्रम संपन्न. जिल्हा पंचायती बेळगावी महिला व बाल कल्याण खाते निप्पाणी यांच्या बाल विकास योजनेमधून भोज येथे अंगणवाडीतील मुलांना पौष्टिक आहाराची माहिती मिळावी यासाठी टीव्ही संच देण्यात आला असून या टीव्ही संचचे वितरण व पौष्टिक आहार माहिती, गर्भिणींची ओटी भरणे, आईच्या नावे एक झाड, रांगोळी स्पर्धा तसेच गर्भिणी सेल्फी काढणे असा संयुक्त कार्यक्रम आमदार शशिकला जल्ले यांच्या शुभ हस्ते दीप प्रज्वलन करून व फीत कापून उद्घाटनाने करण्यात आला. प्रारंभी निप्पाणीच्या शिडीपो सुप्रिया जडगे यांनी स्वागत करून महिला व बाल कल्याण खात्यामार्फत मिळणाऱ्या सुविधांची माहिती सांगितली. त्यानंतर आमदार शशिकला जल्ले व मान्यवरांचा सत्कार करण्यात आला. तर आमदार जल्लेंच्या हस्ते लहान बाळांना पौष्टिक आहार देऊन गर्भिणींची ओटी भरणे व आईच्या नावे एक झाड म्हणून रोपाला पाणी घालून शाळेच्या आवारात रोप लावण्यात आले. यावेळी बोलताना आमदार शशिकला जल्ले म्हणाले की तुम्हा सर्वांच्या आशीर्वादावर मी 3 वेळा आमदार व 1 वेळा मंत्री झाले. तो आशीर्वाद सार्थ ठरवण्यासाठी निप्पाणी मतदारसंघाच्या सर्वांगीण विकास हे एकच ध्येय ठेवले असून आज जी लहान मुले उद्याची भावी पिढी असून त्यांना चांगले शिक्षण मिळावे, शिक्षणाची गोडी लागावी यासाठी निप्पाणी मतदारसंघात 63 अंगणवाड्या हायटेक बनवल्या आहेत. तर 30 अंगणवाडीमध्ये मुलांना पौष्टिक आहाराची माहिती व्हावी म्हणून टीव्ही संच मंजूर केले असून त्यामध्ये भोज येथे एक असून त्या टीव्हीचे वितरण आज केल्याचे सांगितले. यावेळी PKPS चेअरमन डॉ. सुदर्शन मोराबटे, महालक्ष्मी सौहार्द अध्यक्ष प्रशांत पाटील, विनोद संकपाळ, वीरेंद्र बुर्जी, संतोष माळी, चंदन मोराबट्टे, मयुरी मोहिते, संजय संकपाळ, रवींद्र माने, सचिन मोहिते, नाना शिंदे, दस्तगीर संदीप, भरत गुरव, सुनील कुरुंदवाडे, राजू आलाशे, प्रशांत मगदूम, लक्ष्मण पाटील, मलगुंडा पाटील यांच्यासह भोजवाडी कारदगा येथील अंगणवाडी कार्यकर्त्या तसेच गर्भिणी, बाळंतिणी महिला व भाजप कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन व आभार प्रदर्शन जयश्री कौजलगी यांनी केले. मित्र हो, विचारांचा तारा न्यूज चॅनेलला सबस्क्राईब करून, लाईक करून, शेअर करावे अशी विनंती करतो आणि इथेच थांबतो. धन्यवाद. विचारांचा तारा न्यूजसाठी रामराव बन्ने, बारवाड. ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸಸಿಯನ್ನ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ಮಗುವಿನ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗಿರ್ಲಿ ಅಂತಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನ ನೀಡಿ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಸುನೀಲ್ ಕುರುದ್ವಾಡೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ಅನ್ನಪ್ರಾಶನ ಮೂಲಕ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಸೇವೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಆರೋಗ್ಯವತಿಯಿಂದ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ಪೋಷಣ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀ ಗರ್ಭಿಣಿ ಆದ್ಮೇಲೆ 1,000 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಆರೈಕೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪೋಷಣ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ಅಭಿಯಾನದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಗರ್ಭಿಣಿ ವಂದನಾದ ಮುಖಾಂತರ 5,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಕಂತುವೈಸು ಮತ್ತೆ 2ನೇ ಮಗುಗೆ 6,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಈ ಪೋಷಣ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬರುವಂತಹ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರಬಾರ್ದು. ಅದು ಮಕ್ಕಳು ಪೌಷ್ಟಿಕವಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಅವರ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಆಗಲಿ, ಬಾಣಂತರಿಗೆ ಆಗಲಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗಲಿ ಮತ್ತೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗಾಗಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲನ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ದಂಡಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೂವಿನ ಮಾಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಉಡಿ ತುಂಬ್ಕೊಳಕ್ ಏನು ಕೂತಾರಲ್ಲ,
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಗುವಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕನ್ನಡ ತಿಳಿತೈತಿ? ಯಾಕೆ ಬಂದೇವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಎಷ್ಟು 3-4 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗರನ್ನ ನೀವು ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀರಿ. ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ, ಮನ್ಯಾಗ ಏನಾರ 3-4 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಅಥವಾ ಪಾಪು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಮನೆ ಮಂದಿ ಲಕ್ಷ ಎಲ್ಲ ಯಾರ ಕಡೆ ಇರ್ತೈತಿ? ಆ ಪಾಪುನ ಕಡೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಅವ್ವ ಅಂತಾಳೆ ಏನ್ರ ತಿಂದಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಅಪ್ಪಾರ ಹೋಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಅಂತಿರ್ತಾರ ಅದೆಲ್ರ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಮನ್ಯಾಗ ಅಜ್ಜ ಆಯಿ ಇದ್ರಂದ್ರ ಆ ಮೊಮ್ಮಗನ ಕಡೆ ಮೊಮ್ಮಗಳ ಕಡೆನ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷ ಇರ್ತೈತಿ. ಅಂತೂ ಈಗೆಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು. ಆದ್ರೆ ಮೊದ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಆಡಿ ಬಾನನ ಕಂದ ಅಂಗಾಲ ತೊಳೆಯುವೆ, ಆಡಿ ಬಾನನ ಕಂದ ಅಂಗಾಲ ತೊಳೆಯುವೆ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತಿಳಿನೀರ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತಿಳಿನೀರ ತಗೊಂಡು ಅಂದದ ಮುಖವ ತೊಳೆದೇನ. ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಂಥ ಕೂಸನ್ನ ನಮ್ಮ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀರಿ. ನೀವೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ಟೈಮಿಗೆ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಒಳಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿರಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾ 3 ಸರ್ತೆ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ತಾಲೂಕಾದ ಮೊದಲೇ ಮಹಿಳಾ ಶಾಸಕರು MLA ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟದೊಳಗ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬರ್ತೈತಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅಂತ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೋಡ್ರಿ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ತಾಲೂಕ ಒಂದು ವಿಕಾಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂದ್ರ ಗರ್ಭಿಣಿ ತಾಯಿ, ಇಲ್ಲೇನು ಈಗ ತಾಯಂದ್ರು ಕೂತಾರ, ಅವ್ರ ಗರ್ಭದೊಳಗೆ ಏನ್ ಪಾಪು ಐತಿ, ಆ ಪಾಪುನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬಿಡತಕ್ಕಂಥ ವಯೋವೃದ್ಧರ ತನಕ ಮತ್ತು ಗಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಸ್ತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಲೈಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮನಿ ಇರ್ಬೋದು, ರೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇದು ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ಆರಿಸಿ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ನಾ ಮಾಡೋದು ಕರ್ತವ್ಯ ಐತಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರ ಯಾವಾಗ ಮಗಳನ್ನೋ ಸಂಬಂಧ ಬರ್ತೈತ್ಲ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯತೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಮಗಳು ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಂತಿರ್ಲ ಅವಾಗ ನೀವು ತವ್ರ ಮನೆಯವ್ರು ಹಾಕ್ತೀರಿ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೆಚ್ಚದರಿ, ಹಿಂದೆ ಅಣ್ಣಂದ್ರೆಲ್ಲರೂ ಕೂತಾರು. ಎಷ್ಟ ಶ್ರೀಮಂತ ಮನೆತನ ಗಂಡ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ, ಗಂಡನ ಮನೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾಕಡೆ ಇರ್ತೈತೆ ನಮ್ಮ ಹೇಳುತ್ತಾ ತವ್ರ ಮನೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಈಗ ಮೇಡಮ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರ ಹೆಂಗ ನಾ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಎದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರ, ಇವತ್ತು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀರಿ. ಇದ್ರ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಂಗನವಾಡಿ ಹೈಟೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಾಗೂ ಕೂಡ ಸುಮಾರು 150ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಗನವಾಡಿಗಳು ಹೊಸಾವು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟೇವೆ. ಈ ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ, ಒಂದು ಪಾಪು ಮನ್ಯಾಗಿದ್ರ ಮನಿ ಮಂದಿ ಲಕ್ಷ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರ್ತೈತಿ. ಮತ್ತು ಅಂಗನವಾಡಿಯಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಾಪುನ ಬಿಟ್ರ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳು ಸೋರ್ತಿದ್ದು. ಎಲ್ಲ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳೊಳಗೆ ಯಾವುದೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಹಳೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದ್ದು, ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಒಳಗಂತೂ ಬಾಡಿಗೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಳಗಿದ್ದು. ಮತ್ತು ಬಾಡಿಗೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಳಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ.